صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا إلى روح سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجههم كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين سيدنا الحسن البصري وإمام تصوف جنيد البغدادي وخصوصا إلى أرواح الإمام الأربعة إمام الغزالي رحمه الله تعالى قطب العلوم وخصوصا إلى روح الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى وسلم وبرم الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسلهم وبرهم سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وسلهم وبرعهم الإمام الشاذلي رحمه الله تعالى خصوصا إلى روح العالم اللامة قطب الزمان العارف بالله شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني قطب الأقوان رضي الله عنه خصوصا إلى روحي العالم اللامة شيخ محمد أرشد بن عبد الله صاحب كلام بين قطب البلاد وصولهم وبروعهم العالم اللامة شيخ محمد أشرف الأنوار بن إسماعيل صاحب الدار السلام البنجري وصولهم وبروعهم العالم اللامة العارف بالله شيخ محمد أنام وشرني بن خصوصا إلى روح شيخ محمد سمن موليا وصولهم وبروهم شيخ محمد سمن بن عبد الجليل وصولهم وبروهم خصوصا إلى روح شيخنا مربي روحنا محمد زيني بن عبد الغني البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وآبائنا وأمهاتنا وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات وأن الله تعالى يعلي درجاتهم بالجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والسمعة ومن أمراض الباطنية والجسمانية والروحانية وأن الله تعالى يرزقنا وأولادنا وأزواجنا وأهل بيتنا من أهل العلم والإبادة من أهل الشهود والمراقبة إلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kembali kita dapat bertemu, berjumpa, bermajelis di tempat yang mulia, yaitu masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul selalu mengharap rahmat, maghfirah dan ridhonya Allah. Senantiasa Allah curahkan pula kasih sayang kepada kita. Insya Allah kita pada malam besok sholat tarawih berjamaah. Adapun himbauan dari pemerintah dan dari panitia Masjid Baitur Rahman, kami menghimbau kepada saudara-saudari yang hendak sembahyang ke masjid dihimbau untuk membawa masker mulai rumah. Andai kata kada bawa, insya Allah panitia menyediakan juga. Tapi pian bawa dahulu tah. Itu membawa sajadah masing-masing. Sajadah masing-masing lelakian, bebinian sama. Kakanakan kah bawa juga sajadah. Bawa sajadah masing-masing tah. Kita mengumpati protokol kesehatan. Bukan takutan lawan penyakit kada tolah. Karena ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum wajib hukumnya. Itu sebagian kita memelihara akan artinya kebaikan tatanan hidup di dunia, hasanah fid dunya hasanah fil akhirah. Mudah-mudahan kita bertahan, artinya nang menuruti nang itu dipelihara Allah,
jauhkan Allah daripada fitnah dan juga penyakit yang menular. Nah, insyaallah malam esok. Nah, bawa sajadah aja. Nah, jadi sajadah itu diandakkan masing-masing kayak itu topian. Nah, sajadah kena bawa. Nah, sajadah masing-masing dibawa. Mudahan kita berataan artinya dapat berkah berataan. Nah, salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Asal awas bana ulun para ini rasa bertahun-tahun pada ulun. Nang berapa minggu nih datang pas maghrib dan juga semalam datang 2:30 ada apa pada ulun kada berniat penghendak perai. Kada berniat hendak perai kada. Nah, mudahan artinya kita bulan Ramadan ini kada terakhir pengajiannya lah. Kalau pengpen menganggap terakhir kada. Artinya nang ini malam maghrib nih jangan terakhir. Karena gantiannya subuh. Nah, gurunya artinya kena bertambah tuh nang lain tada. Nah, lain pada guru nang biasa malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, malam Sabtu, malam Minggu seberatan insyaallah ada nang mengisi masing-masing tah. Nah, jadi kan alim sembahyang subuh tah, artinya diadakan kuliah subuh. Salah satu daripada mensyiarkan bulan Ramadan. Nah, kita artinya himung datang bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan," kata Nabi, "harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa lakian binian tuha anum bergembira, senang hatinya, suka, himung hatinya tiba bulan Ramadan, maka Allah haramkan batang tubuhnya dimakan api neraka. Han himung aja sudah, himung. Ulun kin rasanya bulan Ramadan sudah. Rasaan ulun. Rasa bulan Ramadan sudah, kenapa ya? Karena kita rindu lawan Ramadan. Nah, rindu lawan Ramadan nih. Mudahan kita beratan malam isuk kawa malak nang diambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Man qara'a suratul Fathi awal lailatin min Ramadan hufidha fi dzalikal 'am. Barang siapa, kata Rasulullah, hadis Nabi inilah bukan perkataan ulama, hadis Nabi. Barang siapa membaca pada awal bulan Ramadan insyaallah malam esok antara maghrib lawan isya 3 kali surah Al-Fatah, kurang lebih nang kaya Yasin 8 jamaah. Kurang lebih nang kaya Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sambung sampai habis telah. Nah, antara maghrib lawan isya. Ujar Nabi, min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Hufidha fi dzalikal 'am. Niscaya orang nang membacanya pada awal bulan Ramadan itu Allah Ta'ala pelihara setahunan. Bukan itu aja, ada perkataan Guru Bangil. Guru Bangil pernah berkata di pengajian Abah Guru sekumpul. Ujar Guru Bangil adalah berkata, ujar Sidin. Ujar Guru Bangil, barang siapa membaca surah Fatah 3 kali bulik, 3 kali bulik pada awal malam bulan Ramadan, insyaallah dipeliharakan Allah Ta'ala dari bala. Nah, ini pas benar musim bala ya lah. Nah, pas benar kita membaca pada orang yang sudah meninggalan lawas nih. Tapi ninggali kita supaya umat Rasulullah berkah, ditinggali berkah. Terserah piannya mun hendak membaca mun kada ulun kada nyari ke juga. Cuma kita berusaha. Nah, siapa lagi diumpati ya? Mbak orang alim kita umpat itu nang bujur-bujur ma'amalakan hukum Allah lawan ma'amalakan sunnahnya Rasulullah. Mun hendak selamat juga, mun hendak dapat berkah juga. Bukan itu aja, dan musibah. Nah, pulang tah musibah. Ini musibah juga. Selama 1 tahun. Nah, itu perkataan sini. Setahunan jasidin. Nah, dan Allah Ta'ala luaskan lagi rezekinya nang halal, serta Allah berikan ketenangan di dalam hidupnya. Hidupnya tenang, nyaman. Artinya hatinya selalu diberikan Allah kegembiraan. Nah, ini perkataan
Kiai Haji Muhammad Syarwani bin Haji Abdan Bangil, guru Bangil. Ini perkataan Sidin lawan abah guru dahulu pernah berkata di pengajian Sidin. Nah, tuh. Kita sudah tahu siapa guru Bangil itu orang wali, nah sudah tahu. Nah, sesuai nang di pendar Sidin ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudahan kawat nang sebagian daripada riwayat-riwayat hadis Nabi dan perkataan ulama ini kita kawa ma'amaliyakan. Nah, kawa ma'amaliyakan. Halaman 64 sambungannya. Perhitungan zakat binatang ternak onta sudah tulah. Nah, yaitu sapi mulai nisabnya, nisab itu ngarannya hitungan 30 ekor sapi itu beisian hanyar boleh mengeluarkan zakat. Namun kada sampai seitu tuh kada zakat ngarannya. Nah, menurut artinya hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh para ulama diambil di beberapa kitab. 30 ekor zakatnya sapi tadi berisi 30 ikung sapi, anak sapi umurnya setahun. 30 ikung bisi sapi mun bezakat seikung sapi nang umurnya setahun masuk tahun kedua. Mun 3 tahun kan Bapak juga pang. Cuma kayak itu dulu aturannya. Dan nang kedua 40 ekor orang nang beinguan sapi itu zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Bila berisi 60 ekor sapi maka anak sapi umur 2 tahun masuk tahun nang kedua. Nah, 2 ekor anak sapi zakatnya nang umurnya itu masuk tahun kedua. Nah, dan bila berisi 70 ekor sapi zakatnya yaitu 1 ekor anak sapi umur setahun dan 1 anak sapi umur 2 tahun. Jadi 2 ikung. Bila 70 ikung, seikung anak sapi umur setahun dan seikung anak sapi umur 2 tahun. Jadi 2 bila 70 ikung berisi. Kalau pang misalnya sapi berisi kebanyakan 70 ikung zakatnya onta kada mau kan Allah taala tah. Bagusnya Allah mengatur ini supaya apa ya? Supaya kita bersyukur lawan Allah diberikan Allah rezeki lawan kita. Nah, dan kambing mulai nisabnya hitungannya 40 ekor. Namun kita pikir-pikir ini dibaca kita ini kada orang sugi bisi sapi kada banyak. Kenapa guru nyaho kayak itu dulu lah urutan zakat nih? Karena ini kan termasuk rukun Islam. Nah, 40 ekor diisi kambing. 1 ekor zakatnya kambing umur setahun masuk tahun kedua. 40 hikung kan diisi hanyar berzakat seikungnya pulang umurnya setahun masuk tahun kedua. Dan bila diisi 121 ekor zakatnya 2 ekor kambing setahun masuk tahun kedua. Bila 121 ikung diisi kambing umang itu banyak banan ini diisi 120 ikung 2 ikung aja kan. Imba itu pulang bila berisi kambing 102 ikung. Tadi 121 lah imba itu ini 201 ikung pulang berisi kambing. Zakatnya 3 ekor kambing umur setahun masuk tahun kedua kan. 201 ikung zakatnya 3 ikung umur setahun masuk tahun kedua. Jadi bila 70 itulah 70 kan kali 2 kalau nah. Kemudian tiap-tiap 100 ekor zakatnya 1 kambing umur setahun. Amun 100 saja pang misalnya berisi seikung kambing umur setahun. Mun seikung 100 ikung. Nah, kambing itu beranakan tarusnya. Munnya digabung lakian lawan bini, laki lawan bini itulah. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya buah-buahan. Buah-buahan yang wajib zakat kurma dan anggur. Jadi kurma lawan anggur karena sifat kurma lawan anggur ini disimpan kawalawas. Coba lihat cipian anggur lawan kurma tuh. Kurma tuh ada nang beberapa bulan tahan. Nah, kurma. Macam-macam ngarannya kurma nih. Ada kurma ajwa, macam-macam tuh lah. Nah, kurma apa-apa kan ngarannya. Nah, tuh. Maka lain-lain juga lah bentuknya. Ada nang panjang, ada nang halus, ada nang hirang, ada nang kayak gula habang, ada nang udah kayak berwarna lah, habang kayak hirang. Ada juga nang kurma nih. Syarat-syarat wajib zakat buah-buahan pertama Islam.
Mun orangnya Islam hanya wajib berzakat, lain pada Islam kada wajib. 2 merdeka. Yang ketiga milik yang sempurna. Yang keempat cukup perhitungan banyaknya ngarannya nisabnya. Banyaknya nih berapa kena sini kena kita baca ada aja. Yang kelima tiada disyaratkan setahun hanya apabila waktu musimnya. Kada sampai setahun bila kena waktu memanen dapat hasil sudah artinya berasih keluarkan zakatnya. Nang kayak orang bahuma juga. Bahuma tuh sudah berasih berataan kada nang jadi baras pang kada. Orang bahuma misalnya contoh 10 borongan. Seborongannya dapat misalnya 10 belek. Lalu dikompa lah berasih. Nah, banyak dikompa buangnya apa ngarannya ampa baratnya tuh. Ampa barat tuh rancak makanan itik dicampur lawan gabuk bama kangarannya. Nah, dimakan kayak itik lawan ayam. Itu jadi dikompa. Lalu limbah nang itu kena tinggal banihnya jenang beisi nah. Nang beisi buat di karung sampai kena hitungannya misalnya apabila dihujani oleh hujan itu bila 100 belek 10% sudah wajib zakat. Nah, kada sama nang tadi datang hujan tadi. Jadi bila 80 belek 8 belek banih. Nah, zakatnya itu tah. Banih nang itu juga jangan bahuma banihnya banih apa banihnya itu nang nyaman bajakat nang uyuh luput juga nih nek. Pemakan baras nang nyaman sekali mau bajakat baras dolok ngan luput juga. Ada tahu juga orang bujure kada tahu orang. Jangan mengaku miskin terus kita ini banyak sudah diberi Allah Ta'ala tapi karena banyaknya kita nang kada bersyukur lalu banyak cobaan Allah. Pada Indonesia ini kurang apa kada ada kurangnya. Emas ada, intan ada, emas hirang ada, ya lah, emas putih ada. Kenapa jadi banyaknya itu ini? Karena jawabnya kurang bersyukur. Kurang bersyukur benar ya kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Banyak bersyukur aja lagi. Orang bersyukur tuh kada ada rugi pang orang bersyukur hidup di dunia. Bilanya banyak alhamdulillah, bila sedikit diam jangan muntung menggerutuh jabah guru bahari. Jangan menggerutuh tuh jangan menggerunom. Hati berdiam sudah terima. Mun mengumpati orang-orang nang ahli ma'rifah tuh ngalih pian. Itu memang sudah teruji keimanannya. La tukadzir hammak ma qaddir yakun. Seseman jangan nyawa duka cita apa nang telah Allah Ta'ala tentukan. Kita kada ketujuan orang sugih aja bunyinya ndak kada ketuju pemalar urusan ninya. Ya sudah diberi Allah Ta'ala nang itu tulisannya kada kawa kita. Tulisannya tah. Kalau dalam kitab sebagai awal bulan Ramadan bapender Sayyidina Umar. Ini perkataan Sayyidina Umar lah, perkataan sahabat. Marhaban bimutahharina. Ramadhanu khairun kulluh. Siyamu naharin wa qiyamu lailatin wan nafaqatu fihi kan nafaqati fi sabilillah. Untuk ujar Sayyidina Umar, siyamu naharin bermula puasa di siang harinya, wa qiyamu lailatin dan malamnya qiyamul lail, di antaranya yaitu salat sunat tarawih dan salat sunat witir berjamaah itu qiyamul lail. Wan nafaqatu fihi kan nafaqati fisabilillah, orang nang membelanjakan hartanya di bulan Ramadan fihi di bulan Ramadan kan nafaqati fisabilillah, seperti orang nang berjuang di jalan Allah. Jadi kadang alih kada berjuang di jalan Allah mun tahu jalannya ke masjid karusa banyak bawa duit 2000 ya lah 2000 na buat kecelengan. Lamun hendak lagi nyaman nya telah mbah tarawihan bawa banyak duit pian nyaman panitia banyak duitnya. Nah, bagus juga panglan kayak masjid nang lain tadi Masjid Nur tu pian ulun lihatilah ada kulkas nang andak banyo. Masjid Nur ada kulkas banyunya bertulisan ngarannya situ diminum aja halal. Banyunya diisi aqua bang, aqua nang gelas saja tah. Nah, diisi situ aqua
jelas Masjid Nur. Jadi orang datang mun bulan puasanya kada cocok coba ndak banyu di situ, kalau pina orang pulang minum diandaki di situ teh gitu. Tambihun, bagus sekali kata-kata Sayyidina Umar yang di atas tadi, dibikin spanduk dan diletakkan di muka masjid supaya orang tahu masuk ke masjid Jadi walau 2000 tapi lihat niatnya, karena Allah menyumbang, karena bulan puasa itu lebih daripada bulan-bulan yang lain, Allah lipat gandakan pahalanya. Pahalanya ada tapi ngalih kada mun hendak mencari kebaikan, lamun tahu ilmunya tapi bagus di ilmu ibang dulu, mun kada tahu ya nang pamalar terus tok. Bapak aja menyumbang nya kada tahu, nang kada tahu ni mau ulah pamalar, nang ulang pamalar bakawan nang urang bungol magin pamalar. Mun urang pamalar bakawan non urang alim mau jatah ulur duit nya mau jakal luar duit, karena apa? Ujar orang alim, nyawa sayang duit, mun nyawa mati nyawa bawakah duit. Berpikirnya waktu nang itu bujuranya kada memakai bulik bujur jua aja sidin, bebanyak duit ning ini mun mati kada dibawa jua. Nah lalu mau barakat napa? Bakawan non orang alim, bakawan non orang soleh, itu untungnya. Coba bakawan non orang nang bungol, jakawan bapak menyumbang nyawa uyuh begawi sudah. Itulah orang baharian, orang bahari itu luar biasa. Dan yang kelima, tidak disyaratkan setahun hanya apabila waktu musimnya. Nah ini musim, jadi semalam berapa minggu tulakan ziarah ke hulu sungai, tuhuk meitihi buai musim banyak mana pohon di hulu sungai ini, mangga asam ya lah. Imbe itu lagi pohon macam-macam, dilihat di durian sampai ke negara ya, sampai ke anu juga, sampai ke Muara Uya kada ada orang terlihat berjual buah, jadi kada musim buah, padahal kepengen juga mitihi banyak, kada ada buahnya, bakambang aja orang sana tapi kada mau barikit karena musimnya panas lawan hujan. Nah ya. Apabila tiada didapat salah satu dari syarat yang 5 ini, tiada wajib zakat. Islam kada, merdeka kada, beisi harta kada, mana dijakattakan. Cukup perhitungannya kada, bahuma bebaya gesan makan aja nah kada cukup juga. Ulihin nang 40 50 nah kada anu nenek. Cuma mun orang di kampung biasanya bahuma ada nang 50 borongan, 100 borongan. Nah, itu banyak tuh duitnya tak? Banyak. Bukti Allah Ta'ala artinya satu umat aja mengambil apa nang milik Allah lah. Digambut tuh nang banyu dalam tadi ada nang 1000 belek, ada nang tangah 2000, ada nang 5000. Datangnya banyu bakarung uji orang kampung sana bakarung. Baneh kami tarandamai aja uji orang kampung nih. Ini warung duduk di tarandamai aja. Makanya apa jurun tarandam? Kawai digiling aja tapi kulitnya kada mau takuyak kulitnya tuhuk, kada mau takuyak kan jual aneh juga lah. Banihnya terendam di banyu, itu diangkat limbah itu digiling di panggilingan, lawan kulitnya tuh berikit model kayak kertas tuh dibanyui andak di anu nih berikit. Nah model kayak itu jadi berikit kayak apa aja biar banyak diisi ya kan habis beratan. Jadi terasa aja buahnya nang sugi-sugi makan di pengungsian pada sugi bisi banyak kan. Allah Ta'ala mengirim apa ya musibah, nang musibahnya itu am itu artinya berataan. Nah, berataan dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyu aja dalam bujur aja kada hilangan, ada tapi kada kau dipungsiakan. Banyak banah digambut tuh aja kawan kayak apa terendam aja mbak, ada kawai kayak itu aja sudah banyak kayak aja 300 banih diolah napan itu diolah gelapong
kada ke makanan 300 belek amun melihat nang itu tak kasihan benar. Nah kita bersyukur ya kala kayak apa jadi belitung batakun jadi alhamdulillah dalam juga tapi banyak kena surut. Nah dalam juga artinya tapi surut di situ dalam badiam banyunya pulang kasihan bebannya tak biji-bijian. Nah, biji-bijian ini maksudnya nang kawa kena di Jakati. Nah biji apa nih? Yang dimaksud dengan biji-bijian ialah sesuatu yang mengingatkan waktu tiada darurat seperti baras. Baras tuh lah. Nah, baras itu kan kalau disimpan lawas, nyala. Nah, jangan diulah baras dulu, banihnya aja tuh dulu. Setahunan. Amun jadi baras, temen setahunan ya nangarnya bapak ngarannya hibak bakutu baras. Nah, jadi ulun pernah tahun tadi nangaran baras nih banyak lalu dibuat oleh bini ulun di dalam wadah buat barasan julun bila baras tu banyak dibebariakan sapalih lawan kuitan ka lawan ding sanak ka itu julun nah sudah jual pada jung usah pada lagi bila nang baik tu gawi aja lalu rupanya buat hibak wadah imbah itu ambil nang di atas saja diambil nang di bawah diambil sekalinya di bawahnya buruk beulat bawahnya maka bercampur pulang apa campurannya bian campur kutu baras baunya luar biasa nang kayak bau kotoran. Nah, itu nang di dalam plastik pulang ada nang iya tuh bang tadi ada baik lagi tadi babubuk itu jurun orang bilang nyai barak tuh dibariakan. Nah lalu nih itu jar binuna buruk kan nah itu pang julun kebanyakan tadi nyenang baik tuh secukupnya aja bang lah. Jadi bujur agama tuh artinya terlalu banyak kada baik sedikit kada baik juga nang baik tuh sadang nyala hati sadang tuh amunnya habis nukar pulang ini terlalu banyak lalu lebihan. Nah limbah itu pian diberasihi wadahnya tuh sampai diberasihi ya bini ulun kada sanggup jangan mencium aja hendak muaknya nang saking baunya kan nang kayak itu sekalinya baras tuh menjadi buruk kan beulat membaras ulun seorang jagin pusing kepala menyimburnya itu membarasi pusing kepala mencium maju ini bau apa ini kan udah biasa mencium. Nah amun lagi balum diolah artinya baras amun sudah diolah baras itu ada tahan lagi lawasnya. Nah itu harus habis sekian bulan misalnya. Ialah salah satu yang mengingatkan waktu tiada darurat seperti beras, jagung, gandum dan lain-lainnya. Nah jagungnya juga telah jagung itu kawa lawas, gandum kawa juga lawas dan lain-lainnya. Syarat-syarat wajib zakat biji-bijian. Nah jangan sini karena biji-bijian, biji binjai lain. Biji jagung, baras, gandum. Nah itu kawa ditanam. Yang pertama Islam juga, kedua merdeka, ketiga milik yang sempurna. Nyada kadangkala tanah nyampun orang, bibit nyampun orang, seorang menggawiakan. Nah tuh lain ampun seorang tuh. Tuh karena bepander lawan ampun bibit. Nah jangan pay iyanya. Ini bos saya wajib zakat. Jangan pay iyanya seorang mengambil upah. Lain orang mengaruni lah. Di kampung tuh mengaruni kadang perumahan nyampun orang. Nyampun seorang kena nang mengaruni ampun tanah mun baik kena bayarnya sekian jangan ada apa-apa itu di kampung. Nah kayak itu tuh. Yang keempat tanaman anak Adam, tanaman manusia adalah tanaman tulen pada anak Adam ada pian gak ada pernah menanam buah tanah ada misalnya contoh jagung kada ada bisi pian di tanah pian limau kada ada itu lagi jambu kada ada tanah pian ada jambu berarti burung tuh menanam. Nah lain tanaman anak Adam ngarannya itu nah, biji tadi bawaan burung. Nah itu maksud tanaman Adam nih kan anak Adam nih ditanam bujur-bujur dirawat bujur-bujur. Yang kelima menguatkan badan dan tahan disimpan amun dimakan badan kita ini kuat seperti nasi yalah baras tadi. Nah baras bani seperti jagung, nah seperti lagi gandum amun di Irian Jaya ngarannya apa ngarannya sagu. Nah coba ya bang kita makan sagu
Kada sama kala. Nah, kada sama. Jadi tergantung pemakan nang di sana. Dan yang keenam cukup perhitungan banyaknya kena berapa di sini kena ada nisabnya ngarannya. Nah, nisab buah-buahan dan biji-bijian. Nah, nisab buah-buahan dan biji-bijian ialah 5 ausuk apabila sudah bersih dan 10 ausuk apabila masih kulit seperti padi. Ausuknya 60 gantang. 1 gantang 4 mud. Jadi kodarnya 5 ausak, 5 kali 60 kali 40 mud 1200 mud. Kurang lebih 46 balik. Nah itulah 6 balik. Nah 6 balik. 1 balik 20 liter. Nah itu kan di sini lengkap pun orang lah. Nah lengkap pun orang tah. Itu caranya mengeluarkannya tah. Nah cara mengeluarkan zakat. Untuk mengeluarkan zakat buah-buahan dan biji-bijian tergantung dengan cara pemeliharaannya yang sebagai berikut. Ujar Sidin sini padahkan. Pertama, apabila pemeliharaannya semata-mata menunggu hujan atau dengan pengairan, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1/10, 1/10 atau 10%. Nah, 10% kan itu. Nah, madang hujan. Nah, yang kedua, apabila pemeliharaannya memakai alat penyiram, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1/20 atau 5%. Nah, 5% aja dah zakatnya. Yang ketiga, apabila pemeliharaannya sama banyak antara menunggu hujan dan disiram, maka wajib zakatnya 3/4 atau 7,5%. 7,5%. Nah, itu zakatnya kena. Emas dan perak, syarat-syarat wajib zakat emas dan perak. Pertama, Islam, sama aja nang zakat emas, perak, buah-buahan kurang lebih aja tadi. 2, merdeka. 3, milik yang sempurna. 4, cukup perhitungan banyak nisabnya. Yang kelima, sampai tempo setahun. Nisab emas dan perak. Nisab emas dan perak 20 mithqal, kurang lebih 77 gram. Disinilah bila diisi pian 77 gram emas, berarti wajib pian berzakat 77. Ada juga di kitab lain tuh 80 gram dan 85 ada juga. Sini 77 gram lah. Tak anu pang sini sedikit lah. Nisab perak 200 dirham, kurang lebih 543 gram. Ada juga di kitab yang lain 599 gram. Itu sarapiannya lagi. Sini kitabnya tangga ibadah 543 gram mun beisi perak, wajib yang zakat akan. Apabila seorang mempunyai emas atau perak yang banyaknya seperti tersebut di atas itu atau lebih, wajib mengeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5% dari harta nang pian miliki. Hitungannya toh 77 gram emas berapa gram segram emas wah ini hitung pian. Amun 1 juta berarti 77 juta hanya berzakat. Itu munnya zakat emas. Nah, perlu diketahui tiada wajib zakat pada pakaian yang diharuskan 18 di bawah itu dulu. Diharuskan artinya dibolehkan. Nih nang dipakai pian baju nih lah. Nah kada wajib. Misalnya lagi sepatu ya lah. Misalnya lagi apa ngarannya lagi yo sandal ya lah. Mun kayak sehari ini itu pian jangan dikisahkan sepatu nih. Mun harga nang juta-jutaan tuh biasa aja. Tasnya aja dong sampai cm lebih. Kan itu sehari ini bang. Mun kita napa bedukar belarang-larang. Napa belarang nukar tas. Mukana misalnya nukar 2 juta lah. Nang murah dipakai yang nang murah. Mun kada ada duitnya nang ada dipakai. Jadi japai kadang orang kita Kalimantan ini ketujuh japai bila tulak ke Arab tuh kada kawan tulak umrah japai kada boleh kada nukar kan padakannya bahil Indonesia bahil jinya kan? Menjapai itu harus nukar kan? Lalu ngalih murah aja pengharganya mau dihitung duit kita sini nang di kaki limanya tuh 5 rial kali 4.000 20.000 jaba juga mis
Cuma bapaksaan kadang-kadang kayak Tuhan. Jadi ujak awan nang tulak nih. Jadi menyetulak, diberi Allah Ta'ala rezekinya tulak ke sana, jangan nang kayak di kita di Indonesia japai apun orang kadusah gin. Usah. Japai nya katujuan benar kita orang Indonesia ini menjapai dulu lah jar. Japai usah gin. Yang kelima harta perniagaan. Harta perniagaan apabila akhir tahun cukup nilainya senisab wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Meskipun modal yang mula-mula kurang dari senisab, jadi hendaknya setiap pedagang pada akhir tahun. Nah, ini nang berjualan nih lah. Nah, hendaknya setiap pedagang pada akhir tahun memperhitungkan harga barang-barangnya menurut harga yang seadil-adilnya. Piannya nang tahu duit modal sekian, barang nang tertinggal ada, hitung sampai kada nisabnya emas lawan perak. Mun sampai keluarkan zakatnya. Aduh usah menghadang hari raya. Keluarkan bedahulu karena orang nang apa ngarannya nang fakir miskinnya perlu gesan inya nukar makanan puasa. Nah bagus benar. Lu sama hadang gesan nukar baju jangan hitung sorangan kita jam hitung tuh bujur-bujur hitung. Kalau perlu nang pinang alih itu dilabihi sedikit hitungannya supaya kadang alih. Nah kayak itu tuh. Apabila sampai senisab atau lebih wajib dikeluarkan zakatnya. Perlu diketahui bahwa zakat perniagaan itu dari nilaiannya bukan dari barangnya, nilainya. Misalnya contohnya, ini misalnya rote, harganya 1.000, pian bisi 1.000 butingnya lah. Ini dihitung dulu, nang lain kena hitung pulang. Nah, kan sampai kadang kena, lalu dikeluarkan. Nah itu mun orang nang apik kayak itu ngarannya zakat harta nang dijual. Selanjutnya karena kita sambung harta galian rikaz ngarannya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkah bagi kita beratan lun ampun maaf tahalan taridha lawan pian berataan selama kita setahunan maghrib antara maghrib lawan isya artinya berjamaah belajar. Kalau ada perkataan ulun atau ucapan ulun, tingkah laku ulun yang kurang berkenan, ulun atas nama diri pribadi minta halal, taridha, entah ampun, entah maaf lawan pian baratan. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan, kita kawa bertamu pulang di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita baratan di dalam hati kita gemar dan senang dengan tibanya Ramadan dengan memperbanyak ibadah nang sunah-sunah nang digawi oleh orang-orang soleh dahulu. Ala hadhin niyah wa tilkan niyah salihah. Al-Fatihah.